ఎస్ ఫైన్. సో స్నెల్స్ లాలో ఆబ్వియస్గా వీ రిక్వైర్డ్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద మీడియం మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్. అంటే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అయితే ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్, రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అయితే ఏదైతే మ్యూ మల్టిప్లైడ్ బై సైన్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ క్లాస్. దాని అప్లికేషన్ పార్ట్ చూద్దాం. ఇప్పుడు జనరల్గా మనము ఏదో ఒక లెటర్స్ని చదువుతున్నాం. సో దాని మీద ఒక గ్లాస్ పెట్టామనుకో, నీకు ఎలా కనిపిస్తాయి లెటర్స్? కొద్దిగా అప్వర్డ్ షిఫ్ట్ అయినట్టు కనిపిస్తాయి. సిమిలర్లీ సపోజ్ గోల్డ్ కాయిన్ బకెట్ ఆఫ్ వాటర్లో కింద పడేసినాం అనుకో, అంటే యాక్చువల్గా డెప్త్ ఆఫ్ ద బకెట్ ఒక 50 సెంటీమీటర్స్ అనుకో, మనకు ఆ గోల్డ్ కాయిన్ అనేది ఏంటి దగ్గర అనిపిస్తుందా? దట్ ఈస్ కాల్డ్ as జనరలీ వీ కాల్ as a నార్మల్ షిఫ్ట్. దట్ వీ కాల్ as a నార్మల్ షిఫ్ట్. ఆ నార్మల్ షిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. నార్మల్ షిఫ్ట్ గురించి మాట్లాడదాం. అంటే ఇప్పుడు గోల్డ్ కాయిన్ అనేది ఆబ్జెక్ట్, దాని నుంచి రేస్ వస్తాయి, రేస్ వచ్చి రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి మన ఐకి రీచ్ అవుతాయి. అంటే మనం అబ్జర్వర్ ఏం చూస్తాం మనం? ఫైనల్గా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ని చూస్తాం మనం త్రూ రిఫ్రాక్షన్ ప్రాసెస్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? ఇన్సిడెంట్ రేస్ విల్ డిసైడ్. ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ విల్ డిసైడ్. అంతేనా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఇక్కడ కూడా. సో let us see the same situation. We'll take the gold coin. So this is the boundary which separates the two media. Which separates the two media. Let's say here the water medium may be possible. ఇక్కడ ఒక మీడియం ఉంది. Let us we can treat it as a water. Now you place a coin will be here, and before that you draw the normal. Let's say I am drawing the normal. Now let us say here itself I am placing a gold coin. So this is the object. This is the object. Now ikkada observer ikkada unnadu is you will see the finally rays. Antena? Observer ikkada unnadu. సో అబ్జర్వర్ ఐలోకి ఏం పోతాయి మనకు? రిఫ్రాక్టెడ్ రేస్ వెళ్తాయి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ రే అలాంగ్ ద నార్మల్ ఇట్ సెల్ఫ్. లెట్స్ సే ద ఫస్ట్ రే ఐఎమ్ టేకింగ్ అలాంగ్ ద నార్మల్ ఇట్ సెల్ఫ్. అది అలాగే వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్సిడెంట్ రే దెన్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే. సో 2 రేస్ కావాలి కదా మనకు. ఇంకొక రే ఏదైనా తీసుకో. లెటెస్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ రే. లెట్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ రే. దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ఇన్సిడెంట్ రే. సో ఇన్సిడెంట్ రే ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం డ్రా చేసుకోవాలి? ఆ పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ నార్మల్ డ్రా చేసుకోవాలి. So this will be the angle of incidence. Call this as the angle of incidence. It is going from denser medium to rarer medium, bend away from the normal. And as well alage straight వెళ్ళకుండా bends away from the normal. Let's say it bends away from the normal. So this is the refracted ray 1 and this is the refracted ray 2 and this is the incident ray 1 and this is the incident ray 2. So let's meeting point of it. They really meet or appear to meet? Appear to meet. Stretch in the backside direction. Stretch in the backside direction, they appear to meet. So if this is the object means this is the image, appear to meet, virtual image. Now from the pole of the mirror, just like from the pole of the surface, from the midpoint of the surface, incident ray direction will be positive, upward will be positive, downward will be negative. Where is the object distance? P2O, this is the object distance. Call it the object distance will be PO. O will be the object. So call image will be I. I will be the image. So image is here and object is here. And we need to distance of PI is the image distance and PO will be the object distance. I need to estimate what is the object distance and image distance. Let's say refractive index of the object medium. This is mu object medium. So refractive index of the observer medium. Refractive index of the observer medium. So apply Snell's law. If I apply Snell's law, what is the Snell's law? Mu of the object medium into sine of angle of incidence. If this is the angle of incidence I, so this is also the I, this also I.
If this is the angle of refraction r, and this also the angle of refraction r. Ante kada. So sine of incidence angle, other medium will be the observer medium, mu of observer into sine of that angle. Observer medium lo emuntai refracted rays untai, object medium lo emuntai incident rays untai. So here నువ్వు ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ కనుక్కుంటే ఆటోమేటిక్గా నీకు ఆబ్జెక్ట్. సపోజ్ సైన్ ఆఫ్ ఫై, వాట్ ఇస్ ద సైన్ ఫార్ములా? ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. సో ఈ హైపోటెనస్లో నీకు ఇది వచ్చేస్తుందా, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ కానీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ కానీ. సిమిలర్లీ సైన్ ఆర్ విల్ బి ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనస్. హైపోటెనస్లో మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్ వస్తుందా, ఎందుకంటే దిస్ స్క్వేర్ ప్లస్ దిస్ స్క్వేర్ యొక్క స్క్వేర్ రూటే కదా అది మనకు హైపోటెనస్. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ని ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ లింక్ చేసేయచ్చు కదా. సో కొద్దిగా అప్రాక్సిమేషన్ వాడదాం. వాట్ ఈస్ ద అప్రాక్సిమేషన్ విల్ బి స్మాల్ యాంగిల్ అప్రాక్సిమేషన్, అంటే పెరాక్సిల్ రే అప్రాక్సిమేషన్, small angle approximation, that is called as the paraxial ray approximation vaadam. We are using the small angle approximation. With the small angle approximation, that can be written as sin I, that is sin theta, can be written as tan theta. Tan theta ante opposite side by adjacent side, direct antena. So let us call this point, may be required for me, I call it as A. So mu of the object medium into sin of I place lo tan of I, mu of the observer sin r place lo tan r. So mu of the object, what is the tan I? Tan I, this is the triangle. What is tan I? Opposite side by adjacent side. So opposite side is P2A, adjacent side is P2O. Next, so mu of the observer tan r, this is the triangle. Opposite side by, so PA divided by PA. PA cancel. Then nunchi అంతే కదా. పిఓ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. పిఐ అంటే ఏంటి, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. వచ్చేసిందా మనకి లింక్ చేస్తూ, వి గాట్ ఇట్. అంటే చాలా సింపుల్. సో దీని నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు, వాట్ ఈస్ ద కన్క్లూజన్ వీ కెన్ డూ ఫ్రమ్ హియర్. పిఓ నెగటివ్, పిఐ నెగటివ్, రెండు నెగటివే. సో దీని నుంచి నాకు మ్యూ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డివైడెడ్ బై ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్, మనం యాజ్ యూజువల్గా సింబల్ యూ అంటామా. ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ మనం యాజ్ యూజువల్గా వి అంటామా, వి అన్న ఫార్మేట్లో అన్న రాసుకో, లేకపోతే ఇక్కడతో అన్న ఆపి, అంతేనా. సో వాట్ ఇస్ ద యాక్చువల్ షిఫ్ట్ హియర్, లెట్స్ సే దిస్ విల్ బి ద యాక్చువల్గా ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనుకుందాం. ఏదో డి అనుకుంటే మేలేమో, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిఓ. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్ డిఐ అంటే ఏదో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండి. వాట్ ఈస్ దట్ షిఫ్ట్ విల్ బి, డిఓ నుంచి డిఐ తీస్తే దిస్ ఇస్ ద షిఫ్ట్ ఇట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్, దిస్ ఇస్ ద కాల్ as షిఫ్ట్. హౌ మచ్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ అక్కర్డ్. సో ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ని డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిఓ, so distance of the image di. Okay, now I require that normal shift of that object, enta shift ayindi, that will be is equal to object minus image. So distance of the object minus, then it's distance of the image kavali. So distance of the object mu of the observer by mu of the object. సో దీని నుంచి డి నాట్ కామన్ తీస్తే 1 మైనస్ మ్యూ ఆఫ్ ద అబ్జర్వర్ బై మ్యూ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, అంతేనా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఈవెన్ అది దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక గ్లాస్ ప్లేట్ కింద లెటర్స్ చదువుతున్నాం అనుకో. సో దిస్ ఇస్ ద గ్లాస్ ప్లేట్, లెట్స్ సే దీని థిక్నెస్ జనరల్ ఒక 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంది అనుకున్నాం. దిస్ ఇస్ మేడ్ విత్ ద గ్లాస్.
కింద లెటర్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద పేపరు. ఆ పేపర్ మీద మనం ఏవో లెటర్స్ ఉన్నాయి. లెటర్స్ ఫిజిక్స్ PHY SI CS. ఎంత షిఫ్ట్ అయితే చూద్దాం. వాట్ ఇస్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ విల్ బి 5 సెంటీమీటర్స్. అవి లేనప్పుడు మామూలు కనిపిస్తాయి. గ్లాస్ ప్లేట్ పెడితేనే పైకి. దట్ షిఫ్ట్ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో D0 is of 5 centimeters. 1 minus observer will be in the air medium. Object will be going through glass medium. Glass will be of 3/2 na 3/2. దాని నుంచి చేస్తే ఏమొస్తుంది, పైకి వెళ్ళి 2/3 వస్తుంది. 1 minus 2/3 1/3. సో 5/3. సో distance will be is equal to 5/3 centimeters. So 5/3 means 6 అంతే కదా. సో 1 2 మిగులుతుంది. 1.666 అంటే ఎంత పైకి షిఫ్ట్ అయిందంటే అరౌండ్ 1.666 వెళ్తుంది. సో లెట్స్ సే ఒకవేళ మనం కొద్దిగా బాగా రావాలనుకుంటే టేక్ ఇట్ యాజ్ 9 సెంటీమీటర్స్. టేక్ ఇట్ యాజ్ 9 సెంటీమీటర్స్. దెన్ ఆన్సర్ విల్ బికమ్ 9/3 సెంటీమీటర్స్. దట్ విల్ 3 సెంటీమీటర్స్. అంటే యాక్చువల్గా అది గ్లాస్ స్లాబ్ త్రూ అంటే దానిపైనే పెట్టేయచ్చు అనుకో, 9 సెంటీమీటర్స్లో ఉండాలి. కానీ గ్లాస్ స్లాబ్ పెట్టడం వల్ల ఏమైంది, 9 కాస్త షిఫ్ట్ అయ్యి 3 సెంటీమీటర్ షిఫ్ట్ ఎంత అయింది, 6 సెంటీమీటర్స్ అయింది. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి అట్ 6 సెంటీమీటర్స్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ గ్లాస్ స్లాబ్. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి యాజ్ యూజువల్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్. అండ్ దట్ బి ఇట్ ఇస్ లొకేషన్ ఇండిపెండెంట్. మామూలుగా మనం చూస్తుంటాం చూడు, ఆ పేపర్ లెటర్స్ మీద గ్లాస్ పెట్టినా లేదా దాని ఇట్లా పైకి పెట్టి చూసినా లేదా కింది పెట్టి చూసినా ఆ షిఫ్ట్ అనేది రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. అంతేనా. సో మళ్ళీ గ్యాప్ పెరగడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా తీసుకోకూడదు డిస్టెన్స్. వీ నీడ్ టు టేక్ ద థిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ మీడియం, దట్స్ ఇట్. అంతేనా. సో థిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ మీడియం అంటే నువ్వు ఇక్కడ పెట్టినా సరే దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఓకే నోడు. అంటే యాక్చువల్ డిస్టెన్స్కి ఇది ఏమవుతుంది, 9/3 3 సెంటీమీటర్స్. అంటే సో ఇక్కడ డైరెక్టే పెట్టచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ విల్ బి 3/2. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ విల్ బి సపోజ్ 9 సెంటీమీటర్స్ అనుకుందాం. అండ్ అబ్జర్వర్ ఈజ్ 1 then 1. So 1/6 is equal to 1/pi. So where the image is located at a distance of 6 centimeters. So this itself will relate us what is the object distance and what is image distance. For a special case, what is that special case? Paraxial rays are small angle approximation. Okay, now done.